오즈의 마법사 13장 첫 번째 영상입니다. 13장의 소제목은 The Rescue, 구출입니다. The Cowardly Lion was much pleased to hear that the Wicked Witch had been melted by a bucket of water, and Dorothy at once unlocked the gate of his prison and set him free. 자, 조금씩 끊어서 보죠. The Cowardly Lion was much pleased to hear. 겁쟁이 사자는 that 이하라는 것을 듣고 매우 기분이 좋았어요. The Wicked Witch had been melted by a bucket of water, 못된 마녀가 물 한 양동이로 인해서 being melted, 녹아버렸다는 것을 듣고 사자가 매우 기뻐했습니다. and Dorothy at once unlocked the gate of his prison and set him free. 그리고 도로시는 당장 사자의 감옥의 문을 자물쇠로 열고 사자를 자유롭게 해주었습니다. 정리하겠습니다. 못된 마녀가 물 한 양동이를 뒤집어 쓰고 녹아버렸다는 말을 듣고 사자는 매우 기뻐했습니다. 도로시는 즉시 사자가 갇혀있던 감옥의 문을 자물쇠로 열고 사자를 풀어주었습니다. They went in together to the castle, where Dorothy's first act was to call all the Winkies together and tell them that they were no longer slaves. 자, 조금씩 끊어서 보겠습니다. They went in together to the castle, 그 사람들은 함께 성으로 들어갔습니다. where Dorothy's first act was to call all the Winkies together and tell them that they were no longer slaves. 그 성에서 도로시가 처음으로 한 행동은 to 이하였는데 1번 윙키들을 모두 call together 불러 모아서 2번 that 이하라는 것을 윙키들에게 말해주는 것이었어요. 무슨 말이냐면 윙키들은 노예가 no longer 더 이상 아니라는 것을. 정리하겠습니다. 그들은 모두 함께 성으로 들어갔는데 그곳에서 도로시가 처음으로 한 행동은 윙키들을 모두 불러 모아 그들은 이제 더 이상 노예가 아니라고 말해주는 것이었습니다. There was great rejoicing among the yellow Winkies, for they had been made to work hard during many years for the Wicked Witch, who had always treated them with great cruelty. 자, 끊어서 보겠습니다. There was great rejoicing among the yellow Winkies, 노란 윙키들 사이에서 커다란 기쁨이 있었습니다. 즉, 노란 윙키들은 크게 기뻐했습니다. for they had been made to work hard during many years for the Wicked Witch, 왜냐하면 윙키들은 여러 해 동안 못된 마녀를 위해서 열심히 일을 하도록 being made, 억지로 시켜줬기 때문이었습니다. who had always treated them with great cruelty. 그런데 그 마녀는 항상 잔인함으로 윙키들을 다루었습니다. 자, 여기 시제는 had pp, 과거 이전의 과거를 나타내는 대과거인데요. 이것들이 모두 다 마녀가 죽기 전 예전의 일이라는 겁니다. 정리하겠습니다. 노란 윙키들은 크게 기뻐했습니다. 왜냐하면 그들은 여러 해 동안 마녀를 위해서 열심히 일하도록 강요를 받았고 못된 마녀는 그들을 항상 잔인하게 학대했기 때문이었습니다. They kept this day as a holiday, then and ever after, and spent the time in feasting and dancing. 자, 끊어서 볼게요. They kept this day as a holiday, then and ever after, 그 윙키들은 이날을 축제일로 지켰어요. 그때도 그랬고 그 뒤로도 쭉 그랬어요. and spent the time in feasting and dancing. 그리고 마음껏 먹고 춤을 추면서 시간을 보냈습니다. 정리하겠습니다. 윙키들은 그날 이후로 쭉 이날을 축제일로 정하고 이날에는 마음껏 먹고 춤을 추면서 지냈습니다. If our friends, the Scarecrow and the Tin Woodman, were only with us, said the lion, 우리들의 친구인 허수아비와 양철나무꾼이 우리들과 함께 were, 있기만 하다면 I should be quite happy. 나는 정말 행복할 텐데. Don't you suppose we could rescue them? asked the girl anxiously. 자, 이 말은 접속사 that가 생략이 돼서 Don't you suppose that we could rescue them? 우리가 그들을 구할 수 있을 거라고 생각하지 않느냐 이런 말인데요. 우리가 그들을 구할 수도 있지 않을까요? 이런 뜻입니다. 이렇게 도로시가 걱정스럽게 물었습니다. We can try, answered the lion. 우리가 해볼 수는 있어요. 라고 사자가 대답했습니다. 이 말도 한번 해봅시다 이런 뜻이에요. 정리하겠습니다. 우리가 허수아비와 양철나무꾼을 구할 수는 없을까요? 도로시가 걱정스럽게 물었습니다. 한번 해보자고요. 사자가 대답했습니다. So they called the yellow Winkies and asked them if they would help to rescue their friends. And the Winkies said that they would be delighted to do all in their power for Dorothy, who had set them free from bondage. 끊어서 보겠습니다. So they called the yellow Winkies and asked them if they would help to rescue their friends. 그래서 도로시와 사자는
노란 윙키들을 불러서 윙키들에게 물었습니다. 윙키들이 자기의 친구들을 구하는데 도와줄 would, 의지가 있는지 아닌지. 그러자 윙키들은 that 이하라고 말했어요. They would be delighted to do all in their power for Dorothy. 자기네들은 도로시를 위해서 있는 힘을 다한다는 건데 여기 to 부정사는 부사적용법 중에 조건에 해당합니다. 도로시를 위해서 있는 힘을 다할 수 있다면 기쁠 거라는 건데요. 도로시를 위해서 기쁜 마음으로 있는 힘을 다하겠다는 얘기입니다. Who had set them free from bondage. 도로시는 자신들을 노예의 신세에서 set free, 해방시켜 준 그런 도로시예요. 정리하겠습니다. 그래서 도로시와 사자는 노란 윙키들을 불러서 자신들의 친구들을 구하는데 윙키들이 도와줄 수 있는지 물었습니다. 그러자 윙키들은 자신들을 노예의 신세에서 해방시켜준 도로시를 위해서라면 기쁜 마음으로 있는 힘을 다하겠다고 말했습니다. So she chose a number of the Winkies, who looked as if they knew the most, and they all started away. 그래서 도로시는 As if they knew the most. 그들이 가장 많은 것을 알고 있는 것처럼 보이는 몇 명의 윙키들을 골랐어요. 그리고 그들 모두가 함께 길을 나섰습니다. They traveled that day, and part of the next, until they came to the rocky plain where the Tin Woodman lay, all battered and bent. 자, 끊어서 갑니다. They traveled that day, and part of the next day, 그들은 그날과 그 다음 날의 일부분을 이동했어요. 그러니까 그날은 하루 종일 갔고 그 다음 날은 얼마 안 가서 until they came to the rocky plain 마침내 그들은 바위투성이의 평지에까지 오게 되었는데 where the Tin Woodman lay, all battered and bent. 그곳에는 양철나무꾼이 누워 있었는데요. All battered and bent. 이 부분은 주어인 양철나무꾼의 상태를 나타내는 보어의 역할을 합니다. 그러니까 누워있는 얘 상태가 완전히 박살이 나고 구겨졌다는 거죠. 정리하겠습니다. 그들은 그날은 하루 종일, 다음 날은 얼마 정도 이동을 하여 마침내 바위투성이의 평지에까지 오게 되었는데 그곳에는 양철나무꾼이 완전히 박살이 나서 구겨진 채 누워 있었습니다. His axe was near him, but the blade was rusted and the handle broken off short. 자, 끊어볼까요? His axe was near him, 나무꾼의 도끼는 나무꾼 가까이에 was, 있었습니다. but the blade was rusted 하지만 도끼의 날은 녹이 슬었고 and the handle was broken off short. 그리고 도끼의 손잡이는 부러졌다는 건데요. 여기 short도 주어인 손잡이의 상태를 나타내는 보어입니다. 정리하겠습니다. 나무꾼의 도끼는 그 옆에 있었지만 도끼 날은 녹이 슬고 손잡이는 부러져서 짧아져 있었습니다. The Winkies lifted him tenderly in their arms and carried him back to the yellow castle again, Dorothy shedding a few tears by the way at the sad plight of her old friend, and the lion looking sober and sorry. 문장이 꽤 길죠? 끊어보겠습니다. The Winkies lifted him tenderly in their arms 윙키들은 양철나무꾼을 자기들의 팔로 조심스럽게 들어올려서 and carried him back to the yellow castle again, 양철나무꾼을 다시 노란 성으로 들고 갔습니다. Dorothy shedding a few tears by the way at the sad plight of her old friend. 자, 이 부분의 쉐딩은 분명히 분사구문인데요. 이게 일반적인 분사구문과는 다른 조금 특수한 형태입니다. 그래서 이걸 설명하기 위해서 아예 분사구문의 기본 개념부터 따로 설명을 해보겠습니다. 우선 일반적인 분사구문은요. 의미가 보통 때, 이유, 양보, 조건 이렇게 네 가지 중 하나로 많이 쓰여요. 그 중에서도 가장 많이 쓰이는 거는 때, 동시 상황이죠. 그래서 일단은 때, 동시 상황에 대한 얘기만 하겠습니다. 여기 두 개의 문장이 있어요. My mother is making breakfast in the kitchen. 어머니는 부엌에서 아침을 만들고 계세요. My mother is singing. 어머니는 노래를 부르고 계세요. 이 두 개의 문장을 합칠 때 분사구문을 쓰는 건데요. 두 문장의 주어가 my mother 똑같죠? 이렇게 중복되는 주어는 문장을 합칠 때 생략을 합니다. 비동사도 같이 생략됐어요. 그러면 남는 게 my mother is making breakfast in the kitchen 하고 singing 이렇게 두 개 남죠. 이거를 그대로 합치면 my mother is making breakfast in the kitchen singing 이렇게 되는데 이때 singing을 분사구문이라고 하는 겁니다. 분사구문의 뜻이 때 동시상황이라고 그랬죠. 어머니는 노래하면서 부엌에서 아침을 만들고 계십니다. 그런데 이게 동시상황이니까 순서가 바뀌어도 상관이 없어요. 어머니가 부엌에서 아침을 만들면서 노래하고 계십니다. 이래도 뜻은 똑같다는 거죠. 예를 하나 더 보겠습니다. He went into the room. 그 사람은 방 안으로 들어갔어요. He was crying. 그 사람은 울고 있었어요. 이 두 개의 문장을 합치려고 하면 주어인 he가 중복되죠.
이렇게 중복되는 주어 빼고 비동사까지 빼서 he went into the room 하고 crying을 합치는 거예요. 그러면 he went into the room crying. 그 사람은 울면서 방으로 들어갔습니다. 또는 그 사람은 방으로 들어가면서 울었습니다. 이렇게 두 개의 동사가 동시에 일어난다는 것을 가리키는 게 분사구문의 때, 동시 상황의 의미입니다. 그러면 이런 경우는 어떻게 돼요? The rain was falling. 빗방울이 떨어지고 있었어요. The children stopped playing. 아이들은 노는 것을 멈췄어요. 이 두 문장을 합치려고 하는데 주어가 the rain, the children. 두 문장의 주어가 서로 달라요. 원래는 두 문장의 주어가 같을 때 하나를 생략해버리면 이게 분사구문이 되는 건데 이번에는 중복되는 주어가 없어서 생략할 게 없어요. 그래서 어쩔 수 없이 여기 비동사만 지우고 the rain falling 하고 the children stopped playing을 그냥 합치는 거예요. 그러면 the rain falling, the children stopped playing 이렇게 되겠죠. 자, 이것도 분사구문이기는 한데 그동안의 분사구문의 동사에 쓰이는 주어는 주절에 있었던 거에 반해서 여기서는 the rain이 주어고 falling이 동사가 돼서 빗방울이 떨어질 때 이렇게 되는 거예요. 이것도 역시 동시 상황이니까 빗방울이 떨어짐과 동시에 아이들이 놀이를 그만둔 겁니다. 보통의 분사구문은 중복되는 주어를 생략한 거기 때문에 분사의 의미상 주어는 주절의 주어예요. 그런데 지금처럼 서로 주어가 다를 때는 어쩔 수 없이 동사 앞에 주어를 밝혀주는데요. 이것을 이름하여 독립분사구문이라고 합니다. 독립분사구문은 문장을 서로 합치는데 주어가 서로 다를 때 쓰는 용법이에요. 독립분사 구문이라는 용어가 중요한 게 아니라 분사 앞에 명사가 나오면 아, 얘가 다음에 나오는 동사의 의미상의 주어구나 이것만 알면 돼요. 우리가 보는 shedding도 독립분사 구문인데요. shedding a few tears, 몇 방울의 눈물을 흘렸다는 건데 도로시가 주어, shed가 동사가 되는 겁니다. 그러니까 도로시가 눈물을 몇 방울 흘렸다는 거예요. 언제? 가는 도중에. 왜? 자기 옛 친구의 슬프게도 처참한 상태를 보고. And the lion, looking sober and sorry. 역시 독립분사 구문이에요. 사자가 주어, looking이 동사가 되는 겁니다. 사자는 심각하고도 안타까운 것처럼 보였어요. 여기 독립분사 구문도 다 동시 상황이니까 윙키들이 사자를 들고 갈 때 도로시는 눈물을 흘리고 있고 사자의 표정은 심각해져 있었다는 겁니다. 정리하겠습니다. 윙키들은 양철나무꾼을 조심스레 들어올려서 다시 노란송으로 들고 갔는데 가는 도중에 도로시는 자기 옛 친구의 처참한 상태를 보고 눈물을 몇 방울 흘렸고 사자도 심각하고 안타까운 표정이었습니다. When they reached the castle, Dorothy said to the Winkies, 그들이 그 성에 도달했을 때 도로시가 윙키들에게 말했습니다. Are any of your people tinsmiths? 여러분들 중에 누구든 양철공인가요? 즉, 여러분들 중에 혹시 양철공이 있나요? Oh, yes. Some of us are very good tinsmiths, they told her. 아, 그럼요. 우리 중의 몇몇은 아주 훌륭한 양철공이에요. 윙키들이 도로시에게 말했습니다. 여기는 따로 정리 안 해도 되겠죠? 오늘은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.